Hi, I'm Devdarshan and I'm presenting a topic on microprocessor. Architecture of 8086 microprocessor. A microprocessor is an integrated circuit with all functions of a CPU. However, it cannot be used standalone since unlike a microcontroller, it has no memory or peripherals. അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടാണ് വിത്ത് ഓൾ ഫങ്ഷൻസ് ആസ് എ സി പി യു. നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അതേ ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടാണ്. ഇറ്റ് cannot be used standalone since unlike a microcontroller it has no memory or peripherals. പിന്നെ 8086 does not have a RAM or ROM inside it. However, it has internal registers for storing immediate and final results and interfaces with memory located outside it through the system bus. അതായത് നമ്മുടെ 8086 മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഒരു റാമോ അതോ റോമോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. However, it has internal registers for storing intermediate and final results and interfaces with memory located outside it through the system bus. എന്നാൽ നമുക്ക് അതിൽ എന്തൊരു കാണാം, ഇൻ്റർണൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് കാണാം. എന്തിന്? സ്റ്റോറിങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട്സ്. അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊരു കുറച്ച് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും, ഇൻ്റർണൽ രജിസ്റ്റർ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് 8086 it is a 16-bit integer processor in a 40-pin dual inline package IC. The size of internal registers present within the chip indicate how much information the processor can operate on at a time. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് എത്ര എണ്ണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഊഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. And how it moves data around internally within the chip, sometimes also referred as the internal data bus. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു internal data bus എന്ന് പറയുന്നത്. 8086 provides the programmer with 14 internal registers, each 16 bits or 2 bits wide. So the 8086, അതായത് നമ്മുടെ 8086 provides the programmer with 14 internal registers, each 16 bits or 2 bytes wide. ഇനി നമുക്കൊരു മെമ്മറി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. To increase execution speed and fetching speed, 8086 segments the memory. അതായത് നമ്മുടെ സ്പീഡ്, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള സ്പീഡും ആൻഡ് ഫെച്ചിങ് സ്പീഡ്, ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് 20-bit അഡ്രസ് ബസ് ക്യാൻ അഡ്രസ് 1 MB ഓഫ് മെമ്മറി. ഇറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 4 KB segments. 8086 works only with 464 KB segments with the whole 1 MB memory. The internal architecture of Intel 86 is divided into two units, the bus interface unit and the execution unit. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റൽ 8086 രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ദ ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് എന്നും BIU ആൻഡ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് അതായത് EU. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ടിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. The bus interface unit BIU, it provides the interface of 8086 to external memory and input-output devices via the system bus. It performs various machine cycles such as memory read, input, output read, etc. to transfer data between memory and input-output devices. The bus interface unit provides interface of 8086 to external memory. അതായത് നമ്മുടെ
internal memory അല്ലാതെ external memory, and input-output devices via the system bus. It performs various machine cycles such as memory read, input output read, etc. to transfer between memory and input-output devices. ഇനി നമുക്ക് BIUവിൻ്റെ performs the following functions. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് BIUവിൻ്റെ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. It generates the 20-bit physical address for memory access. അതായത് 20-bit physical address ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിന്? ഫോർ ദ മെമ്മറി ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ് ഫെച്ചസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രോം ദ മെമ്മറി. ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡാറ്റ ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്. മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ 6-byte prefetch instruction queue. അതായത് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ 6-byte prefetch instruction queue. അതായത് നമ്മുടെ 6-byte prefetch instruction queue അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. BIU mainly contains the 4 segment registers, the instruction pointer, a prefetch queue, and an address generation circuit. നമ്മൾ BIU കൺസിസ്റ്റ് 4 സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് BIUവിൽ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നത്. The instruction pointer, a prefetch queue, and an address generation circuit. നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റ് എന്താ നോക്കാം. It is a 16-bit register. It holds offset of the next instructions in the code segment. IP is incremented after every instruction byte is fetched. IP gets a new value whenever a new branch instruction occurs. CS is multiplied by 10h to give the 20-bit physical address of the code segment. Address of the next instruction is calculated as CS into h10h plus IP. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. CS equal to 4321 HYP ആണ് കാണിക്കുക, equal to 1000h. Then CS into 10h is equal to 43210h plus offset, which gives 44,210h. This is the address of the instruction. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക. എന്ത്? അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ്, ഫോർമുലയാണ് CS into 10h plus IP. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ. CS holds the base address for code segment. All programs are stored in code segment and accessed via IP. അപ്പോൾ ഈ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് അഡ്രസ് ഫോർ ദ CS-ലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ദ ബേസ് അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഏതിൻ്റെ? കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ. ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആക്സസ്ഡ് വിയ IP. ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുക ഏതിലായിരിക്കും? കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയായിരിക്കും? IP വഴിയായിരിക്കും. Data segments register. Next is data segment register. DS holds the base address for the data segment. DS is the base address for the data segment. Data segment in the base address hold ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും DS ആയിരിക്കും. Stack segment register. SS holds the base address for stack segment. Stack ആയിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും? SS ആയിരിക്കും. എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ. അതായത് CS ഹോൾഡ്സ് ദ ബേസ് അഡ്രസ് ഫോർ ദ എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. നമ്മുടെ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ച് ടേംസാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതായത് കോഡ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയാലും ഡാറ്റ സെഗ്മെൻ്റ് ആയാലും സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻ്റ് ആയാലും എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയാലും നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അതായത് ES ഹോൾഡ്സ് ദ ബേസ് അഡ്രസ് ഫോർ ദ എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് അഡ്രസ് ജനറേഷൻ സർക്യൂട്ട്. The BIU has a physical address generation circuit. It has the 20-bit physical address using segment and offset addresses using the formula. Physical address is equal to segment address into 10h plus offset address.
6-byte prefetch queue. It is a 6-byte queue FIFO, fetching the next instruction by BAU from CS, while executing the current instruction is called pipelining. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പുതിയ ടേംസ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതായത് BAUവിലെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ല, 20-bit അഡ്രസ് യൂസ് ഓഫ് നമ്മുടെ BAUവിൻ്റെ ജനറേഷൻ, അതായത് 20-bit ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുലയാണ്, ഫിസിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഗ്മെൻറ്റ് അഡ്രസ് ഇൻറ്റു 10h പ്ലസ് ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ്. 6-byte പ്രീഫെച്ച് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6-byte ക്യൂ ആണ്, FIFO, അതായത് ഫെച്ചിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ BAU ഫ്രം CS while executing the current instruction is called pipelining. Gets flushed whenever a branch instruction occurs. The execution unit, അതായത് EU, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിലെ രണ്ടാമത്തെ പദമാണ്. അതായത് BAU ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് EU, execution unit. The main components of EU are general purposes registers, the ALU, special purposes registers, instruction register, and instruction decoder and flag or status register. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വെച്ചാൽ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് EU ഏതൊക്കെയാണ്? ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ, ALU നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചതാണ്. പിന്നെ അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ALUവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡർ ആൻഡ് ദ ഫ്ലാഗ് ഓർ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പോണൻസ് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ വരുന്നത്. Fetches instruction from the queue in BAU, decodes and executes arithmetic and logic operations using the ALU. Sends control signals for internal data transfer operations within the microprocessor. Sends request signals to the BAU to access the external module. It operates with respect to T-states and not machine cycles. From this, he fetches instructions from queue in the BAU. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് നമ്മൾ ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദ ക്യൂ, BAUവിലെ ക്യൂവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഏതിൽ? EUവിൽ. ആൻഡ് ഡീകോഡ്സ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസിങ് ദ ALU. നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഏതിനെ? അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസിനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏത് വഴി? ALU വഴി. Sends control signals for internal data transfer operations within the microprocessor. അതായത് sends signal for internal data transfer operations within the microprocessor. Sends request signals to BAU to access the external module. And it operates with respect to T-states, clock cycles and not machine cycles. അപ്പം ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ എടുത്തത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു.